Good morning, children. Today we are going to study basic economic problems. It comes under your first unit 1.9. If resources are abundant and wants are so few, then there would be no economic problem. But this situation can never exist. Resources are always scarce and our wants are numerous. Hence, in every society, certain choices have to be made. If resources are abundant, மனிதனுக்கு தேவையான இயற்கை வளங்கள் வந்துட்டு அதிகமா இருந்து அவனுடைய தேவைகள் குறைவா இருந்தால் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது ஒன்று வரவே வராது. ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி இல்லை. நிஜ வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? மனிதனுடைய தேவைகள் வந்துட்டு அன்லிமிட்டடா இருக்கு. ஆனா இயற்கை வளங்கள், அதாவது மனிதனுடைய தேவையை சந்திக்க கூடிய அந்த ரிசோர்சஸ் அவைகள் மிகவும் குறைவா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில அவன் என்ன பண்ணணும்னா, அவன் சூஸ் பண்ணணும். இந்த பொருளை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும், அதுக்கு 10 தேவைகள் இருந்தாலும் எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றத அவன் செலக்ட் பண்ணணும். அந்த சாய்ஸ் மேக்கிங் அதுதான் வந்துட்டு ஒரு கிரேட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ மேஜர் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ராப்ளம் அரைசஸ் பிகாஸ் ஆஃப் 2 things. One is your resources are unlimited and your resources are limited and your wants are unlimited. Okay, that's given in your second paragraph. Number 1 is wants, desires are unlimited சொல்றாங்க. wants na தேவைகள், desires விருப்பங்கள் unlimited, you cannot number them. resources are scarce, okay, not freely available, okay, you can't get it freely, so you have to make a choice. Choice making is an economic problem. Economics is how you make the choice, how people use scarce resources to satisfy human wants. Understand? Now, what and how much to produce? That's the biggest problem in an economy. Every society must decide on what goods it will produce and how much of these it will produce. In this process, the crucial decisions include, okay, what to produce is a major thing in an economy. Every society have to make a choice. Every society have to make a decision. See what to produce. Okay. Here comes certain point. Number 1, whether to produce more of food, clothing and housing or to have more luxury goods. So you have to make a choice between these two. Whether you have to produce more food, okay, that is agricultural goods நிறைய நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா, இல்லை you have to spend on clothing and housing, இல்ல லக்ஸரி குட்ஸ். வாட் யூ மீன் பை லக்ஸரி குட்ஸ்? ஆடம்பர பொருட்கள், அதுல நீ செலவு பண்ணணுமா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். செகண்ட் திங் இஸ் வெதர் டு ஹேவ் மோர் அக்ரிகல்ச்சரல் குட்ஸ் ஆர் டு ஹேவ் இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இல்ல நீ இயற்கை அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்த பொருட்களை அதிகமா உற்பத்தி செய்யணுமா, இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் கூட்ஸ் நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா? தட் இஸ் a second thing. Third one is whether to use more resources in education and health or to use more resources in military service. resources education and healthல யூஸ் பண்ணுவியா, இல்ல military services, okay, arms and equipmentல நீ அதை யூஸ் பண்ணுவியா? அந்த சாய்ஸ் நீ பண்ணணும். whether to have more consumption goods or to have investment goods. அடுத்தது அந்த கன்சம்ஷன் குட்ஸ், நுகர்வோர் பொருட்கள்ல நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவியா, இல்ல அந்த முதலீடு தொடர்பான இருக்கிற கேபிட்டல் குட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவியா? whether to spend more on a basic education or higher education. அடிப்படை கல்விக்கு அதிகமா செலவு பண்ணுவியா, இல்ல ஹையர் எஜுகேஷன் மேல நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவியா? See, there are so many this or that. So between all these this or that you have to choose. Okay. Next, see
They have given a beautiful picture here. First thing is economic problem. They divide all the entire concept into 3 bays. What to produce, நீ என்ன உற்பத்தி செய்ய போற, how to produce, எப்படி உற்பத்தி செய்ய போற, for whom to produce, நீ யாருக்காக அதை உற்பத்தி செய்ய போற. So these are the main aspects. Let us go to the first one, how to produce. Okay, how to produce. Every society has to decide whether it will use labor intensive technology or capital intensive technology. That is whether to use more labor or less machines and vice versa. One is, every society, ஒவ்வொரு சமூகமும் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா 2 விஷயத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும். லேபர் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி, அதாவது வந்துட்டு மனிதருடைய ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி இருக்கிற அந்த டெக்னாலஜியை செலக்ட் பண்ண போறீங்களா, அதாவது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண நிறைய லேபர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணி நீங்க அதை பண்ண போறீங்களா, இல்லைன்னா கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் மிஷினை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறியா. ஓகே, இப்ப டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் யூஸ் லேபர் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி ஆர் யூ கேன் கோ டு கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி. ஓகேவா? ஸோ இதுல நீங்க எதை செலக்ட் பண்ண போறீங்க, தட் இஸ் வெதர் டு யூஸ் மோர் லேபர் அண்ட் லெஸ் மெஷின்ஸ், வைஸ் வர்சா, இல்ல அதிகமா லேபரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சமா மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணுவியா, அது ஒரு பெரிய தீர்மானம். Second one is for whom to produce. Every society must also decide how its produce be distributed among the different sections of the society. So அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சொசைட்டில நீ எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போற. ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்துட்ட அந்த பொருளை வந்து ஒரு சொசைட்டில இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி கொண்டு போற. இட் மஸ்ட் பி ஆல்சோ டிசைட் who gets more and who get less. யாருக்கு இந்த பொருள் அதிகமா கிடைக்கணும், யாருக்கு இந்த பொருள் குறைவா கிடைக்கணும். It should also decide whether or not a minimum amount of consumption be ensured for everyone in the country, in the society. Due to the scarcity of resources, a society faces the consumption of making choice among their alternatives. In fact, it faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and distributing the produced goods and services among the individual within the economy. So, due to the scarcity of resources வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கேர்ஸா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா சொசைட்டி இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு அ கம்பல்ஷன் ஆஃப் மேக்கிங் சாய்ஸ் அமங் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பொருளை கொண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த சமூகத்திற்கு எது தேவை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு திட்டத்துல வந்துட்டு அதிகமா வந்துட்டு சாய்ஸ் மேக்கிங் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ரோல் அதுல பிளே பண்ணுது. In face the problem of allocating scarce resources to the production of different possible goods and services, அந்த scarce resources வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா different possible goods, production of different possible goods and servicesக்கு distribute பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட கொண்டு போறாங்க வித்தின் த எக்கானமி. அதாவது குறைவான பொருட்களை, முக்கியமான தேவைகளை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு பயன்படுத்தி அதை உற்பத்தி செய்து சொசைட்டிக்குள்ளார கொண்டு போறாங்க. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் ப்ராப்ளம். ஐ டோல்ட் யூ பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து 3. வாட் டு ப்ரொடியூஸ், என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஹவு டு ப்ரொடியூஸ், எப்படி நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ண போற, லேபர் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போறியா இல்ல கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போறியா, ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ், நீ பொருட்களை யாருக்காக நீ உற்பத்தி செய்ய போற. ஸோ இது 3 வந்துட்டு பேசிக் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம். ஏன் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொன்னா, அகெயின் த சேம் ஓல்ட் ஆன்சர், ரிசோர்சஸ் ஆர்
limited and man's desire, wants, expectation, all these things are unlimited. So they have to make a choice. Individual have to make a choice. Society have to make a choice. Producer have to make a choice. Distributor have to make a choice. All these choice run around these three questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Okay, these are the major economic basic problems. Okay, I wind up here, children, and take care and read once. Let us